Welcome to all. Now start today in class continuity and differentiability. Now at first we discuss the topics of the continuity in session 1. Now at first we definition the continuous function or continuity. Definition of the continuous or continuity functions: let a single value function f of x be defined and interval contain a as an interior point. The function f of x is said to be continuous at x equal to a. Now x equal to a. Note this: if it satisfies the following condition, satisfies the following condition or requirement. Number 1, f of a is defined, that is, function f of x has a particular finite value at x equal to a. Number 2, limit x tends to a, f of x exists. And number 3, limit x tends to a, f of x equal to f of a. Thus, function f of x is continuous at x equal to a if and only if limit x tends to a, f of x equal to limit x tends to a plus करो a minus f of x equal to f of a, that is right hand limit equal to left hand limit equal to f of a. Now definitions is the let a single value function f of x be defined and interval
containing a as an interior point, the function f of x is said to be continuous at x equal to a if it satisfies the following condition or requirement. Number one, f of a is defined, that is f of x has a particular finite value at x equal to a. f of x অপেক্ষকের ডোমেন তার অঞ্চলের মধ্যে যদি f of a অর্থাৎ x এর স্থানে a বসিয়ে যদি ফাংশনের একটি ডিফাইনাইট ভ্যালু আমরা পাই। নাম্বার টু, লিমিট x টেন্ডস টু a f of x exist, লিমিট x টেন্ডস টু a f of x ওই ফাংশনের লিমিট যদি এক্সিস্ট হয়, দ্যাট ইজ দ্য ডিফাইন্ড যদি হয়, অ্যান্ড নাম্বার থ্রি, f লিমিট x টেন্ডস টু a f of x ইকুয়াল টু f of a হয়, অর্থাৎ ওই লিমিটের x ইকুয়াল টু a বিন্দুতে ভ্যালু ইকুয়াল টু ফাংশনের উপর x ইকুয়াল টু a বসিয়ে দিলে আমরা যে ভ্যালু পাই তা যদি ইকুয়াল হয়, অর্থাৎ এই তিনটি পয়েন্টকে সামারাইজেশন করলে লিখতে পারি f of x is continuous at x equal to a if and only if, that is the function x tends to a plus, that is the right hand limit now f of x, and limit x tends to a minus f of x, a plus 0 or a minus 0, the nearest value of a in the right hand side and the left hand side, that is limit x tends to a equal to f of a, that is right hand side limit RHL equal to LHL equal to FA যদি হয় তখন আমরা বলতে পারি যে ফাংশন f of x, সিঙ্গেল ভ্যালু ফাংশন f of x এটি কন্টিনিউয়াস হবে তার ডোমেনের অন্তর্গত পয়েন্টে। কি পয়েন্ট না, দ্যাট ইজ x ইকুয়াল টু a, x ইকুয়াল টু a বিন্দুতে এটি কন্টিনিউয়াস বা কন্টিনিউটি বা সন্তত। এখন যদি এই কন্ডিশন ফুলফিল না হয় তখন আমরা বলতে পারি এটি কন্টিনিউয়াস ফাংশন নয়। তাহলে ইজ ডিসকন্টিনিউটি বা ডিসকন্টিনিউয়াস, দ্যাট ইজ দ্য স্যাটিসফাই থ্রি কন্ডিশন, এই থ্রি কন্ডিশন স্যাটিসফাই না হলে আমরা বলতে পারি এটি ডিসকন্টিনিউটি বা ডিসকন্টিনিউয়াস। তাহলে কন্টিনিউয়াস মনে রাখার জন্য জাস্ট মনে রাখো ডান পক্ষের লিমিট ইকুয়াল টু বাম পক্ষের লিমিট ইকুয়াল টু ওই বিন্দুতে ফাংশনের ভ্যালু যদি সেম হয় তবে এটি কন্টিনিউয়াস বা সন্তত হবে, আদারওয়াইজ এটি ডিসকন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে। ডিসকন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা ভ্যারাইটিস টাইপের রুল পাই, অর্থাৎ ডিসকন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি রিমুভেল ডিসকন্টিনিউয়াস, first kind of discontinuous and the second kind of discontinuous. Now tell us the removal discontinuous function. Discontinuous function কখন একটি ফাংশন ডিসকন্টিনিউয়াস হবে জিনিসটি ভালো করে একবার দেখে নাও। যদি লিমিট x tends to a minus f of x equal to হয়ে যায় লিমিট x tends to a plus f of x is not equal to f of a, then discontinuous but discontinuity is known as the removal, and limit x tends to a minus f of x is not equal to limit x tends to a plus f of x, then f of x is said to be discontinuity of first kind, and function f of x is said to be discontinuity of second kind at x equal to a if limit x tends to a minus f of x or limit x tends to a plus f of x or both do not exist. The number one, the removal discontinuous. Removal discontinuous কি না, যদি আমরা ডান পক্ষের লিমিট এবং বাম পক্ষের লিমিট দুটোই ইকুয়াল পাই
বাট ইজ নট ইকুয়াল টু এফ অফ এ হয়ে যায়, তখন আমরা বলি রিমুভাল ডিসকন্টিনিউয়াস। নাও the discontinuous functions. The function f of x is continuity करो continuity if number 1 limit x tends to a minus f of x equal to limit x tends to a plus f of x does not equal to f of a, that is removal discontinuous. Number 2 limit x tends to a minus f of x does not equal to limit x tends to a plus f of x, then it is first kind of discontinuity. And number 3 limit x tends to a f of x or limit x tends to a plus f of x or both are not exist, then it's known as second kind of discontinuity. Continuity, three types of continuity. Discontinuity has three types. Number 1, left hand limit equal to right hand limit is not equal to f of a. যদি বাম পক্ষের লিমিট ইকুয়াল টু ডান পক্ষের লিমিট হয়, অর্থাৎ লিমিট এক্সটেন্ডস টু এ এক্সিস্ট and is not equal to f of a, ফাংশনের x equal to a বিন্দুতে ওর যে ভ্যালু আসবে তার সাথে ইকুয়াল যদি না হয়, তখন তাকে বলা হচ্ছে রিমুভাল ডিসকন্টিনিউয়াস। and number 2 limit x tends to a minus f of x is not equal to limit x tends to a plus f of x. যদি বাম পক্ষের লিমিট এবং ডান পক্ষের লিমিট এক্সিস্ট হয় বাট দুটোর ভ্যালু যদি সেম না হয়, তখন আমরা তাকে বলি ফার্স্ট কাইন্ড অফ ডিসকন্টিনিউটি। এবং নাম্বার 3 যদি বাম পক্ষের লিমিট অথবা ডান পক্ষের লিমিট অথবা দুটি আর নট এক্সিস্ট, বের না হয়, ইজ নট ডিফাইন্ড, দেন ইটস নোন অ্যাজ দ্য সেকেন্ড কাইন্ড অফ ডিসকন্টিনিউটি। ডিসকন্টিনিউটির এই তিনটি ভাগ আছে। তাহলে কন্টিনিউয়াস ফাংশন সম্পর্কে আমরা জেনেছি, যদি রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু যদি এক্স ইকুয়াল টু এ বিন্দুতে ওর মান তিনটি ইকুয়াল হয়, তবে এটি কন্টিনিউয়াস ফাংশন, দ্যাট ইজ নট ব্রোকেন or not jump in the graph of these functions f of x, তখন তাকে কন্টিনিউটি বা কন্টিনিউয়াস ফাংশন বলা হয়। আদারওয়াইজ এটি কিন্তু ডিসকন্টিনিউটি বা ডিসকন্টিনিউয়াস ফাংশন হয়। এখন
কিছু প্রপার্টিজ আমরা জেনে রাখি, নেক্সট সেশনে আমরা আরো কিছু প্রপার্টিজ মনে রাখবো সেশন 2 এর ক্ষেত্রে। নাম্বার সেশন 1 এ কিছু অ্যালজেব্রাইক এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি কখন ফাংশন কন্টিনিউয়াস হয়। as now is the properties of continuous function for algebra. Let f and g be the function of x and both are continuous, its domain. And now alpha is the real arbitrary constant. Number 1, f plus g is continuous. Number 2, f minus g is continuous. F and g be the function of x and both are continuous, its domain, that is for x equal to a. This is the continuous at x equal to a. This is the continuous at x equal to a. Number 3, alpha into f is also continuous at x equal to a. Number 4, f into g be continuous at x equal to a. Number 5, 1 by f is continuous at x equal to a when f of a is does not equal to 0. Number 6, f by g is continuous at x equal to a when g of a is does not equal to 0. তাহলে algebraic properties of continuous function. Algebraic properties of, that is the continuous function. কন্টিনিউয়াস ফাংশন অ্যালজেব্রাইক এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু প্রপার্টিজ আছে, আমরা পরের সেশনে প্রুভ করব। এখন মনে রাখো, লেট এফ অ্যান্ড জি বি দ্য ফাংশন অফ এক্স অ্যান্ড বোথ আর কন্টিনিউয়াস ইটস ডোমেন, দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়াল টু এ। এই ফাংশনের অন্তর্গত ডোমেনের মধ্যে আমরা যে কোনো একটা পয়েন্ট নিলাম এক্স ইকুয়াল টু এ।
ধরো আমার কাছে সাইন এক্স ফাংশন আছে, তাহলে সাইন এক্স ফাংশনের ডোমেন -π/2 টু +π/2 অ্যাজ আ ক্লোজ ইন্টারভ্যাল। সাইন ইনভার্স এক্স আছে, তাহলে এর ডোমেন কি -1 টু +1 ক্লোজ ইন্টারভ্যাল। দ্যাট ইজ দ্য ডোমেন। আলফা ইজ দ্য রিয়েল ভ্যালু আরবিটারি কনস্ট্যান্ট, কোই ভি কনস্ট্যান্ট। দেন এফ প্লাস জি দুটি ফাংশনের অ্যাডিশন ইজ কন্টিনিউয়াস হবে অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু এ। যদি এফ এবং জি কন্টিনিউয়াস হয় এই বিন্দুতে, তাহলে তাদের অ্যাডিশনও কন্টিনিউয়াস হবে। তাদের সাবট্রাকশনস বিয়োগ এফ মাইনাস জিও কন্টিনিউয়াস হবে। আলফা দ্যাট ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট, রিয়েল আরবিটারি কনস্ট্যান্টের সাথে কোনো ফাংশনকে ইনটু করো, সেটিও অলসো বি কন্টিনিউয়াস হবে অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু এ। নাম্বার 4, দুটি ফাংশন দ্যাট ইজ কম্পোজিট ফাংশনস f into g be continuous at x equal to a. And number 5, 1 by f is continuous at x equal to a when condition f of a is not equal to 0. f of a এই পয়েন্টে f of a যদি আমরা বসিয়ে দিই, তাহলে 1 by 0, that is something by 0 infinite not defined. সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে যে কন্ডিশনস f of a not equal to 0 হলে তবেই 1 by f functions is continuous at x equal to a, and f by g is the continuous at x equal to a when g of a is not equal to 0. নিউমারেটর ডিনোমিনেটরে যে ফাংশন আছে সেখানে এই বিন্দু বসিয়ে দেখবে যেটা 0 আসছে না, 0 আসছে না। যদি 0 না আসে তখন আমরা বলতে পারি যে এটি কি হবে, কন্টিনিউয়াস হবে। তাহলে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এর ক্ষেত্রে অ্যালজেব্রাইক এক্সপ্রেশনসের কন্টিনিউয়াস ফাংশনসের প্রপার্টিজ আমাদের দিকে মনে রাখতে হবে। আরও কিছু কিছু ফাংশন আছে যেগুলি বিভিন্ন জায়গায় কন্টিনিউয়াস হয় তাদের ডোমেনের মধ্যে, যেমন সাইন এক্স বললাম, কস এক্স, এগুলি আমরা পরের সেশনে হাই স্টাডি অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য করাবো। বোর্ডের জন্য এটুকু মনে রাখো যে ফাংশনসগুলি এভাবে হয় না। এখন আমরা একটি এক্সাম্পল দিই, দেখে নিই কীভাবে কোনো ফাংশনসের যে আমাদের বোর্ড লেভেলে বা WBJEE বা মেন্সের যদি কোনো প্রশ্ন আসে, কিভাবে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারি যে ফাংশনটি কোথায় কন্টিনিউয়াস হবে, কোথায় কন্টিনিউয়াস হবে না, ডিসকন্টিনিউয়াস বিন্দু কোন জায়গায়, বা এর কন্টিনিউয়াসের কি কি কন্ডিশন স্যাটিসফাই ফুলফিল করছে না করেনি, অথবা একটি ফাংশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আরবিটারি কনস্ট্যান্ট দেওয়া থাকলে তাদের ভ্যালু আমরা কিভাবে বের করতে পারি, তার দু একটি কোয়েশ্চেন সলভ করার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিই যে একটি ফাংশন কখন কন্টিনিউয়াস হয় এবং কখন কন্টিনিউয়াস হয় না। চলো দেখা যাক কিছু এক্সাম্পল দিয়ে। Questions number 1. एक number questions, show that the function f of x equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0. CBSE का questions 2002. So that the function f of x equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0. Now functions is solve करो, f of x equal to 2x minus mod x. mod x আছে, mod x এর ক্যারেক্টার দুটি, x এর 0 বিন্দুর বাঁ দিকে এবং ডান দিকে ভ্যালু কত হবে। তাহলে ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি 2x minus of minus x when x is less than 0. That is 2x minus plus, that is 3x, and f of x equal to
2x minus x, that is x, when x is greater than equal to 0. mod x এর ভ্যালু যখন গ্রেটার দেন 0 হয়, ইকুয়াল টু 0 হয়, তখন x প্লাসই হয়, অর্থাৎ 2x মাইনাস x মাইনাস প্লাস মাইনাস, দ্যাট ইজ x। যদি mod x x এর ভ্যালু 0 থেকে ছোট হয়, তখন x এর ভ্যালু হয় মাইনাস, দ্যাট ইজ মাইনাস x মাইনাস মাইনাস প্লাস 2x প্লাস x, দ্যাট ইজ 3x। f অফ x ফাংশনের আমরা দুটি মান পেলাম, একটা f অফ 3x হবে যখন x লেস দেন 0, and f of x equal to x হবে যখন x is greater than 0। কারণ আমাদেরকে দুটি লিমিট বের করতে হয়, লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট আর রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট, এবং ওই বিন্দুতে লিমিট। পয়েন্ট কি দেওয়া আছে আমাদের ক্ষেত্রে, ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাট x equal to 0। দেখো পয়েন্ট দেওয়া আছে আমার x equal to 0, x equal to 0 পয়েন্টে আমরা বের করি এর কন্টিনিউয়াস। নাও the point x equal to 0, LHL, left hand limit at x equal to 0, that is limit x tends to 0 minus f of x, that is limit x tends to 0 minus f of x, left hand side এ ভ্যালু কত আছে 3x, that is 3 into 0, that is 0। left hand limit at x equal to 0, now limit x tends to 0 minus f of x equal to limit x tends to 0 minus of 3x, that is 3 into 0, x এর ভ্যালু 0 আছে, that is 0 is exist, that is the value of the left hand limit is now 0। now right hand limit at x equal to 0, that is the limit x tends to 0 plus f of x equal to limit x tends to 0 plus f of 0, 0 plus equal to x, that is 0। right hand limit will exist, that is the value of right hand side limit, right hand limit equal to 0। now f of 0 equal to f of 0, ফাংশনের x equal to 0 বিন্দুতে, 0 বিন্দু কোথায় আছে দেখো, x less than 0 নয়, x greater than equal to 0, greater than আমরা বসিয়েছি equal to 0, equal to ভ্যালু x, that is x এর জায়গায় 0 বসিয়ে দাও, equal to 0। দেখো লেফট হ্যান্ড লিমিট 0, রাইট হ্যান্ড লিমিট 0, and f of 0 বিন্দুতেও এর ভ্যালু 0, তাহলে তিনটি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ইকুয়াল। তো কন্ডিশন কি ছিল কন্টিনিউটির ক্ষেত্রে, যে যদি তিনটি ইকুয়াল হয় তখন আমরা কি বলি তাকে, না কন্টিনিউয়াস ফাংশনস। সো ইজ এ কন্টিনিউয়াস ফাংশনস এট x equal to 0। সো প্রশ্ন ছিল সো দ্যাট দ্য ফাংশন f of x equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0। না লিখে দাও, হেন্স f of x equal to 2x minus mod x is continuous or continuous at x equal to 0। কেন না, since LHL equal to RHL equal to f of 0, that is 0, hence true। ঠিক আছে, দেখে নাও কিভাবে আমরা এই প্রশ্নের সলভ করলাম। সো দ্যাট দ্য ফাংশন f of x equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0, f of x এর আমরা x less than 0 বিন্দুতে ফাংশনের বের করেছি ফাংশনটি 3x, f of x x greater than equal to 0 বিন্দুতে আমরা বের করেছি f of x equal to x, and now the point x equal to 0, left hand limit equal to তার ভ্যালু 0 বেরিয়েছে, রাইট হ্যান্ড সাইড লিমিটের ক্ষেত্রে ভ্যালু বেরিয়েছে 0, f অফ 0 তে বেরিয়েছে 0। তাহলে আমরা কনক্লুশনে পেলাম যে লেফট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড লিমিট ইকুয়াল টু f অফ 0 ইকুয়াল টু 0। সুতরাং বলতে পারি hence f of x equal to 2x minus mod x is continuous at x equal to 0, hence proof। now the next questions number 2।
কোয়েশ্চেন্স নাম্বার 2 কি কোয়েশ্চেন্স দেখো, if the function f of x, if the function f of x given by f of x equal to ভ্যালু দেওয়া আছে 3ax plus b if x is greater than 1, that is equal to 11 if x equal to 1, that is equal to 5ax minus 2b if x is less than 1, is questions continuous at x equal to 1, এই ফাংশনটি x equal to 1 বিন্দুতে continuous, then find the value of a and b. The questions কি না, if the function f of x given by f of x equal to 3ax plus b if x is greater than 1 and 11 if x is equal to 1 and 5ax minus 2b if x is less than 1 is continuous at x equal to 1, then find the value of a and b. a এবং b এর ভ্যালু আমাদের a এবং b এর ভ্যালু বের করতে হবে। বলে দেওয়া আছে যে ফাংশনটি কন্টিনিউয়াস ফাংশন কোন বিন্দুতে না x ইকুয়াল টু 1, এই বিন্দুতে কন্টিনিউয়াস। তো কিভাবে আমরা এটা প্রুভ করব যে ভ্যালু বের করব, চলো দেখে নিই কিভাবে ভ্যালু বের করা যায়। সলভ করি। সিমিলার প্রসেস, ডেফিনেশন অফ দ্য কন্টিনিউয়াস যদি কারো মনে থাকে তাহলে এই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তরই কিন্তু দেওয়া যাবে, খুব একটা জটিল নয়। একটু মনে রাখো, লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু ওই বিন্দুতে ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয়ে যায় তখনই আমরা তাকে বলতে পারি ইট ইজ দ্য কন্টিনিউয়াস ফাংশন। যেহেতু এটি কন্টিনিউয়াস ফাংশন তাই তিনটি ইকুয়াল হবে, ইকুয়াল ভ্যালু আমরা বসিয়ে দেব এবং দেখি সমাধান করার পরে a এবং b এর মান বেরিয়ে যাবে। it is the part of the calculus. Now f of x equal to 3ax plus b if x is greater than 1. Now solve these questions. Now the point x equal to 1, LHL at x equal to 1, that is limit x tends to 1 minus f of x equal to, x tends to 1 minus means this functions equal to limit x tends to 1 minus 5ax minus 2b, that is the x এর জায়গায় 1 বসিয়ে দাও, আমরা ভ্যালু পাই 5a into 1, that is 5a minus 2b, 5a minus 2b. Next RHL at x equal to 1, that is the limit x tends to 1 plus f of x equal to limit x tends to 1 plus say ফাংশনের মান 3ax plus b, 3ax plus b, that is 3a into 1, 3a into 1 plus b, that is 3a plus b. রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিটের ভ্যালু পেলাম 3a plus b, left hand side equal to 5a minus 2b, and f of 1 equal to, দেখো f of 1 পয়েন্টে x equal to 1 এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে 11, সিন্স কি বলে দেওয়া আছে না is continuous at x equal to 1, is continuous at x equal to 1। কখন কন্টিনিউয়াস হয়, যদি লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু ওই বিন্দুতে এর মান ইকুয়াল হয়, তাহলে সিন্স
f of x is continuous at x equal to 1. So আমরা কি লিখতে পারি? লিখতে পারি 5a minus 2b equal to কত হবে? না 11, নাম্বার 1 ইকুয়েশনস। অ্যান্ড কি লিখতে পারি? 3a plus b equal to 11, নাম্বার 2। আমরা এটি ডেফিনেশনে জেনেছি কি হয়, লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিটের ভ্যালু যা আসে ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিটের ভ্যালু তাই আসবে, এবং ওই বিন্দুতেও ভ্যালু সেম আসে। তাই আমরা বলতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট কত ছিল আমাদের? না ছিল 5a minus 2b, that is 5a minus 2b equal to 11, and now right hand limit, that is 3a plus b, এটিও কত হবে? 11। তাই আমরা এই দুটি ইকুয়েশনকে যদি সলভ করি, না এলিমিনেটিং প্রসেস অপনয়ন পদ্ধতিতে আমরা সমাধান করলে পাই, এটিকে বি মিলিয়ে দাও 2 into 1। নাও solve these equations 1 and 2, we get solve the equation 1 and 2, we get কি পাবো? দেখো we get now, প্রশ্নটা আমরা মুছে দিই। কি পাচ্ছি? 1 দিয়ে ইন্টু করার পর 5a minus 2b equal to 11, 2 দিয়ে ইন্টু করার পর 6a plus 2b equal to 11 to the 22, 11 to the 22। নাও অ্যাড করে দাও। অ্যাড করার কি হবে? কেটে যাবে যদি আমরা প্লাস করি, দ্যাট ইজ 11a equal to প্লাস করি 33, that is a equal to 3, 33 by 3, that is 3, এর ভ্যালু 3, পুট a equal to 3 ইন ইকুয়েশনস, যে কোনো একটা ইকুয়েশনে পুট করো, হয় 1 বা 2, দেখো পেয়ে যাবে b এর ভ্যালু। পুট a equal to 3 in equation 1, we get কি পাবো? a equal to 3 পুট করো 1 নাম্বার ইকুয়েশনে, 5 into 3 minus 2b equal to 11, that is minus 2b equal to 11 minus 3 5 যা 15, প্লাস ছিল ওইদিকে নিয়ে গেলাম মাইনাস, that is minus 4, that is b equal to minus minus cancel out 4 by 2, that is 2। সো রেজাল্ট আমাদেরকে কি বলেছিল? ফাইন্ড করতে বলেছিল a এবং b এর ভ্যালু কত হবে। দেন আমরা কি লিখতে পারি? হেন্স a equal to 3 and b equal to 2, this is the result, this, then find the value of a and b। সুতরাং a is equal to 3 and b equal to 2 হলেই ওই যে ফাংশনটি আমাদের দেওয়া ছিল সেটি কি হবে? কন্টিনিউয়াস ফাংশন। কোশ্চেন ছিল ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাট x equal to 1। তাহলে বুঝতে পারলে যদি কন্টিনিউয়াস দেওয়া থাকে তখন আমরা কিভাবে a এবং b এর মান বের করতে পারবো, এর প্রসেস এই সেম। নাও আরেকটা আমরা एग्जांपल দিই কিভাবে এটিকে করা যায়। কোশ্চেন নাম্বার 3, কোশ্চেন নাম্বার 3, কি আছে? 3 নম্বর কোশ্চেন দেওয়া আছে, let f of x equal to আমাদের ফাংশন দিয়ে দিয়েছে, তিনটি ফাংশন দেওয়া আছে। ধরো 1 minus cos 4x by x square if
x is less than 0 equal to a, if x equal to 0 equal to root x by under root 16 plus root x minus 4 if x is greater than 0. Determine the value of a so that f of x is continuous at x equal to 0. আগের প্রশ্নটি সিবিএসসি বোর্ড পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে, এই কোশ্চেনটিও সিবিএসসি পরীক্ষায় অনেকবার এসেছে এবং এনসিইআরটি এক্সাম প্লেয়ারেরও প্রশ্ন। এটি কি কি দেওয়া আছে? তিনটি ফাংশন দেওয়া আছে, তিনটি ফাংশন f of x is 1 minus cos 4x by x square if x less than 0 equal to a if x equal to 0 equal to root x by under root 16 plus root x, এটা রুটের মধ্যে আছে গোটা ফাংশনটি, -4 is x is greater than 0 determine the value of a, এর ভ্যালু বের করো so that f of x is continuous at x equal to 0, যাতে x equal to 0 বিন্দুতেই ফাংশনটি কি হয়? কন্টিনিউয়াস হয়। ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, তিনটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ছিল। কিভাবে এটির আমরা সলভ করব? সেম প্রসেস, as process is the same. Now the definitions at point x equal to now x equal to 0 points x equal to 0, f of x এর লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট আমরা বের করি, LHL at x equal to 0, that is কি হবে? x tends to 0 minus f of x equal to less than 0 তে ফাংশনটি আছে 80, আমরা লিখতে পারি লিমিট x tends to 0 minus 1 minus cos 4x by কি আছে x square, that is কি লেখা যায়? লিমিট x tends to 0 minus 1 minus cos 4x, কি আমরা ত্রিকোণমিতির ফর্মুলা শিখেছি? বলো ত্রিকোণমিতির কি ফর্মুলা ছিল? 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta, এই ফর্মুলাটি যদি আমরা ইউজ করি 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta, তাহলে আমরা 2 থিটার জায়গায় থিটা, দ্যাট ইজ 4x means 2x বসিয়ে দিই, 2 sin square 2x by x square পেয়ে গেলাম। কেন করলাম না? আমরা আগের ক্লাসেই শিখেছি লিমিট x tends to 0 sin x by x equal to কত হয় না 1, শিখে গেছি, সেটি আমরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করব। কি পাচ্ছি দেখো, এর ভ্যালু যদি করি তাহলে পাওয়া যায় লিমিট x tends to 0 minus 2, কনস্ট্যান্ট টার্ম 2 কে বাইরে বের করে দাও, sin 2x অ্যাডজাস্ট করো একটু, বাই কত লিখতে হবে? 2x বাই 2x, কি আছে x স্কয়ার, নিচে আছে 2x, এখানে 2 ইনটু করো, তাহলে 2 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, কি থাকবে? x sin 2x এর হোল স্কয়ার, তাহলে সমগ্র ফাংশনটির স্কয়ার দিয়ে দাও, একটি স্কয়ার দিয়ে দিলাম, দিলে কি হচ্ছে? sin স্কয়ার 2x এর স্কয়ার দিলে কি আসছে? 2x তার হোল স্কয়ার, দ্যাট ইজ 4x স্কয়ার ইনটু 4 4 4 ক্যান্সেল আউট, এই 4 কনস্ট্যান্ট টার্মটিকে বাইরে বের করে দাও, বাইরে বের করলে কি লেখা যায় না ইকুয়াল টু লেখা যায় 2 into 2 into 2 2 जा 4 into limit x tends to 0 minus sin 2x by 2x এর হোল স্কয়ার, একবারই লিখে দিলাম। তাহলে এখন x tends to 0, আগের ক্লাসেই করেছি x tends to 0, তাহলে 2x tends to কি হবে? 0, 2x tends to 0, কারণ আমাদের sin 2x by 2x আছে, x নেই 2x আছে, তাই লিমিটের x
তার জায়গায় 2x কে চেঞ্জ করে নাও, চেঞ্জ করলে হয় 2x tends to 0, that is now is formula is applicable, limit x tends to 0 sin x by x equal to 1, so 8 into 1 তার হোল স্কয়ার, that is 8, লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট আমাদের কি বেরিয়ে গেল না 8, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এর মান 8 হবে। নাও ক্যালকুলেট ইন দিস, দেখো এটিও এক্সিস্ট হচ্ছে কি না, রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইজ এক্সিস্ট হচ্ছে কি না, রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিটটা আমরা করি, প্রশ্নটা মুছে দিচ্ছি, কোশ্চেনসটা। আর এইচএল অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু পয়েন্ট ছিল 0, ফাংশনটি কি ছিল, লিমিট x tends to 0 plus root x f of x equal to limit x tends to 0 plus root x by under root 16 plus root x minus 4, তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে কি করতে হবে, রেশনালাইজ করে নাও, এখানে রুটটাকে আউট করার জন্য ওপর নিচকে এর কনজুগেট দিয়ে ইনটু করো, ইনটু করলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো, ইকুয়াল টু লিমিট x tends to 0 plus root x into root under 16 plus root x plus 4 upon under root 16 plus root x minus 4 into root under 16 plus root x plus 4, নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে কনজুগেট দিয়ে কি করলাম, ইনটু করে দিলাম, ইনটু করে দিলে আমরা কি পাচ্ছি, ভ্যালু, চলো ক্যালকুলেট করি, লিমিট x tends to 0 plus now root x numerator under root 16 plus root x plus 4 by a minus b into a plus b কি হবে, a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, ক্যালকুলেট করো, a এর স্কয়ার মাইনাস এর স্কয়ার, এর স্কয়ার করলে রুট আউট হয়ে যাবে, তাহলে কি পড়ে থাকবে 16 প্লাস রুট এক্স মাইনাস 4 এর হোল স্কয়ার মানে 16, তাহলে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার যদি একেবারে অ্যাপ্লিকেশন করি আমরা, এর রুট আউট হয়ে গেল, পড়ে রইল 16 প্লাস রুট এক্স and minus 16, now plus 16 and minus 16 to be cancelled, so limit x tends to 0 plus root x into root under 16 plus root x plus 4 by নিচে আবার আছে root x be cancelled, since x is not equal to 0, that is tends to 0, now বসিয়ে দাও x এর ভ্যালু 0, কি আসে 16 plus root 0 plus 4 equal to root 0 means 0, 16 plus 0 means 16, 16 এর root means 4 plus 4, that is 8, এর ভ্যালু কি হলো 8, that is LHL equal to RHL equal to 8 at x equal to 0 বিন্দুতে, আমরা কনক্লুশনে লিখলাম লেফট হ্যান্ড সাইডের লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট এক্সিস্ট হলো, এর মান কত না 8 ইকুয়াল x ইকুয়াল টু a বিন্দুতে, আমাদের কোশ্চেনস কি দেওয়া ছিল না ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ a, ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ a, that is so that f of x is continuous at x equal to 0, since f of x is continuous at x equal to 0, therefore limit x tends to 0 minus f of x equal to limit x tends to 0 plus f of x equal to f of 0, that is এর ভ্যালু কত এলো আমাদের, এর ভ্যালু এসেছে 8, এর ভ্যালু 8, এটি এসেছে 8 ইকুয়াল টু 8, এর ভ্যালু কত ছিল না a, therefore a equal to কত না 8, hence this result, hence the value of a
ইকুয়াল টু 8। এটি আমাদের অ্যান্সার। তাহলে ডিটারমাইন করতে পারলাম আমরা কিভাবে কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে এর ভ্যালু বের করা যায়। এই প্রশ্নটিও সিবিএসসি তে অনেকবার এসেছে এবং এনসিইআরটি এক্সাম্পলারের প্রশ্ন। এরকম ভাবে তোমরা কন্টিনিউটির যে সমস্ত প্রশ্নগুলি আছে ভালো করে সলভ করবে। নাও I discuss the next topics, differentiability কন্টিনিউটির আরো কিছু হাই থিংস প্রপার্টিস, কিছু ডোমেনের মধ্যে কখন তারা কন্টিনিউটি হবে না, এগুলি আমরা নেক্সট সেশনের ক্লাসে আলোচনা করব। এবং এখন জানবো কখন একটা ফাংশনকে ডিফারেন্টিয়েবিলিটি বলা যায়, এবং এরও আমরা বেসিক যে টপিকস সেটি আলোচনা করব এই ক্লাসে। হাই ক্লাসে, এর পরের ক্লাসের সেকশনে আমরা এই ডিফারেন্সিবিলিটির আরো যে সমস্ত টপিকসগুলি আছে সেগুলি আলোচনা করব। নাও the next topics is the differentiabilities. Differentiability মুছে দিলাম। এর ক্ষেত্রে আমরা এরকম ডেফিনেশন লিখতে পারি। Definition of differentiabilities. Now let f of x be a real value function, be a real value function, এটি একটি রিয়েল ভ্যালু ফাংশন হবে defined on an open interval, that is the a, b, এটি ওপেন, থার্ড ব্র্যাকেট দিলে এটি হয়ে যাবে ক্লোজ ইন্টারভ্যাল, and let সি এর মধ্যে পয়েন্ট অন্তর্গত ওপেন ইন্টারভ্যালের মধ্যে সি ইজ এক্সিস্ট বা বিলংস টু a, b, then f of x is said to be differentiable or derivable at x equal to c if কি হবে না, if limit x tends to c, f of x minus f of c by x minus c exist finitely, যদি finitely exist হয়, this limit is called the derivative, or আমরা বলতে পারি ডিফারেন্সিয়াল কোফিসিয়েন্ট, কে কোফিসিয়েন্ট বলা হয়, ডিফারেন্সিয়াল
coefficient differential coefficient of the function f of x at x equal to c, at x equal to c is denoted by and is denoted by f dash c or d derivative of f dash fc derivatives or d by d of x, that is f of x at x equal to c। এতগুলি ভাবে আমরা একে ডিনোট করতে পারি। কি লিখলাম দেখো ডেফিনেশনে, লেট f of x be a real valued functions, real function হবে defined on an open interval, that is a and b, a এবং b এর মধ্যে, and let c is the point lie on this open interval, the c belongs to a comma b open interval, then f of x is said to be differentiable or derivable at x equal to c if limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c exists finitely. This limit is called the derivative or differential coefficient of the function f of x at x equal to c and is denoted by f dash c or d of f c, that is derivative of f of x function at point x equal to c, or d by dx of f of x at point x equal to c। একে আমরা এইভাবে ডিনোট করতে পারি। একে আমরা কি বলি না ডেফিনেশন অফ দ্য ডিফারেন্টিএবিলিটি, কখন একটি অপেক্ষক ডেরিভেটিভ যোগ্য হবে, অন্তর্কলন যোগ্য হবে, তা আমরা বুঝতে পারি এই দিক। অর্থাৎ একে যদি আমরা কনক্লুশনে আসি, ঠিক কন্টিনিউয়াসের মতো এই ক্ষেত্রে আমরা পাবো এলএইচডি ইকুয়াল টু যদি আরএইচডি হয়, লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকুয়াল টু যদি রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ হয়, এবং দুটি ডেরিভেটিভকেই যদি আমরা এক্সিস্ট করতে পারি এবং তাদের ভ্যালু দুটিও যদি ইকুয়াল হয়, তখন আমরা তাকে বলি ইজ দ্য differentiable at this point. This point now is this x equal to c. Now discuss this definition, discuss this, note this definition, clean the blackboard now, the clean, discuss is then f of f dash c equal to কি হবে, লিমিট x tends to c f of x minus f of c by x minus c, f dash c বিন্দুতে এর ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাই this is d by dx of f of x at point x equal to c, that is denoted by and this। এর দুটি আসবে, একটি লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ and রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ। নাও দেখে নেওয়া যাক লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ কিভাবে এর বের করা যায়। ইজ এক্সিস্ট, কখন এটি এক্সিস্ট হয়, ঠিক আছে। নাও নোট দিস, note this,
f dash c is exist. Now this, so left hand derivatives equal to f x tends to c minus point करो f of x minus f of c x minus c. Now let us set point x minus c, that is the h ধরো, h ধরলে হয় limit x h tends to 0 negatives, that is the f x minus h minus f of h by minus h, and the right hand limit, similarly right hand limit equal to f h tends to একবারই করে দাও 0 plus f of x minus right hand, that is plus h minus f of h, that is 0 by কি হবে না plus h। এই দুটির ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয়ে যায়, এই দুটির ভ্যালু যদি ইকুয়াল হয়, দ্যাট ইজ এটিকে আমরা লিখতে পারি লিমিট h tends to 0 minus f of x minus h minus f of 0 by minus h, আর এটিকে লিখতে পারি লিমিট h tends to 0 plus x plus 0 minus f of 0 by h। যেহেতু h tends to কি আছে 0, আমরা c এর নিকটবর্তী একটি পয়েন্ট নিয়েছি x minus c equal to h, যেহেতু লেস দেন তাই মাইনাস h, গ্রেটার দেন দ্যাট ইজ প্লাস h। যদি দুটোর ভ্যালু সেম হয়ে যায়, নাও LHD equal to RHD, then we said the function f of x is differentiable at x equal to c। x equal to c বিন্দুতে যে পয়েন্ট আমাদের ছিল x equal to c বিন্দুতে এটি ডেরিভেটিভ যোগ্য হবে, ডিফারেন্টিবিলিটি হবে। নাও again discuss in this now graphical মেথডে আমরা এটি কিভাবে ডিসকাশন করতে পারি। নাও tell us, put a draw a graph in this. What is the meaning of differentiability? What is the meaning of differentiability at x equal to c? Meaning of differentiability, meaning of differentiability. Now draw a graph, draw করুন। তাহলে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইডের লিমিট আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো এই গ্রাফটি দেখার পর। যদি আমরা একটা গ্রাফ ড্র করি, ধরো দুটো এক্সিস দিলাম, এক্স ও এক্স ড্যাশ, ওয়াই ও অ্যান্ড ওয়াই ড্যাশ, একটা আমরা গ্রাফ পাচ্ছি। গ্রাফ নিলাম, this is the graph. Now this is the graph. This is the graph of y equal to f of x, এটি আমাদের ফাংশনস। এর একটি বিন্দু নিলাম, দ্যাট ইজ x equal to কত ছিল বিন্দুটা c, x equal to c। functions, that is functions y equal to f of x, x equal to c, that is y equal to f of c।
নাও দিস পয়েন্ট পি, পি ইকুয়াল টু এর কোঅর্ডিনেট কত হবে সি কমা এফ অফ সি, এটি এর কোঅর্ডিনেট পি পয়েন্টের। নাও পয়েন্ট ইন দিস পি and now in this point is R and now in this point is Q. P এর নিকটবর্তী আমরা তিনটি বিন্দু নিয়েছি, একটি P এর লেফট হ্যান্ড, P এর রাইট হ্যান্ড, দুটি সাইডে। যেখানে খুব নিকটতম বিন্দুর জন্য একে আমরা ধরে নিচ্ছি এই বিন্দুর ভ্যালু, এটি CH, H বিন্দু একটা H কমা এই বিন্দু নাও, দুটোতে আমরা ট্যানজেন্ট কি করি ড্র করি। দেন আমরা স্লোপিং এর স্লোপ বের করব, খুব দুটো ছোট ছোট বিন্দু স্ট্রেট লাইন আমরা যোগ করলাম স্ট্রেট লাইন দিয়ে। নাও দিস দ্য জয়েন ইন দিস লাইনস PR and PQ, PR and PQ to be joined in this now, and right hand side is R and left hand side is the Q. R point, let us C plus কি ছিল পয়েন্টে H নিয়েছিলাম, C plus H, x এর জায়গায় C plus H বুঝ করাও, তাহলে x আসবে f of C plus H, f of C plus H, এটি একটি R এর কোঅর্ডিনেট হবে and Q এর কোঅর্ডিনেট হয়ে যাবে C minus H and f of C minus H, Q এর বিন্দু। H tends to 0, H tends to 0 means C minus 0, P এবং Q nearest point, but left P এর left hand side এ Q আছে, that is denoted by C minus H, H tends to 0 and f of C minus H. Put x equal to C, then y equal to f of C. Put x equal to C minus H, then y equal to f C minus H, and put R equal to C, x equal to C plus H, y equal to f of C plus H. এই ফাংশনের উপর বসিয়ে দিলে আমরা তিনটি পয়েন্ট পেলাম। এই তিনটি পয়েন্টকে আমরা কি করলাম ডটেড লাইন দিয়ে যোগ করেছি। নাও স্লোপ, স্লোপ মিন্স কি স্ট্রেট লাইনের স্লোপ, স্লোপ বের করা আমরা 2D ক্লাস 11 শিখেছি কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রিতে, যে স্লোপ m ইকুয়াল টু tan থিটা ইকুয়াল টু y2 মাইনাস y1 বাই x2 মাইনাস x1, দুটি বিন্দুর মধ্যে যে স্লোপ বা প্রবণতা থাকে সেই প্রবণতা বের করার সূত্র হচ্ছে এটি। তাহলে এখন আমরা নিয়ারেস্ট পয়েন্ট নিয়েছি দুটো, নিয়ারেস্ট পয়েন্ট of P is P, R and Q. A right hand limit, right hand point of P equal to R and left hand point of P equal to Q. That is coordinate of R equal to C plus H, comma f of plus H, and Q equal to C minus H, comma f of C minus H. X এর জায়গায় আমরা যদি C plus H বসিয়ে দিই, C plus H, C ছিল তখন আমরা y পেয়েছি f of C, C plus H বসিয়ে দিচ্ছি, তাহলে y equal to পাচ্ছি f of C plus H। তাহলে আমরা এই যে পয়েন্টগুলি পেলাম এগুলিকে যোগ করার পর স্লোপ বের করো, স্লোপ অফ কি হবে না PR, that is PR, PR slope equal to PR এর slope y2 minus y1 by x2 minus x1, formula y2 minus y1 by x2 minus x1, that is the coordinate of this f of C plus H minus y1 means f of C by this is C plus H minus C, that is C. C cancel out, is now this is the f C plus H minus f of C by H. এটি আমাদের ছিল রাইট হ্যান্ড সাইডের দেখো ডেরিভেটিভ যেটি ছিল, and slope of
পি কিউ, পি কিউ এর যে স্লোপ ছিল সিমিলারলি বের করো পি অফ পি কিউ, দ্যাট ইজ এফ অফ সি মাইনাস এইচ মাইনাস এফ অফ সি বাই c minus h minus cc cancel out f of c minus h minus f of c by minus h, দুদিকে স্লোপ আমরা পেলাম, এ স্লোপ f of c minus h লেফট হ্যান্ড সাইডে মাইনাস f of c minus h আর এর f of c plus h minus f of c by h, এই আমরা পেয়েছি। এটা রাইট হ্যান্ড সাইডে স্লোপ অফ লাইন PR and slope of line PQ, but R and Q is the nearest point of P, so is the one lines, is the same line, slope is the same line, is the nearest point, nearest to nearest to nearest, আমি বলেছিলাম লিমিট x টেন্ডস টু a means x এর ভ্যালু a এর নিকট থেকে নিকটবর্তী, তাহলে এদের মান এরা p এর খুব নিকটবর্তী, that is the collinear, that is the coincide point, that is R and Q. So slope PQ and PQ and PR is same. Now this is the right hand derivative and is the left hand derivative is same. So slope of PQ, slope of PQ equal to slope of PR, that is কি এলো লিমিট করো, লিমিট at point h পয়েন্টে h tends to 0, h tends to 0, নেগেটিভ সাইড, that is f of কি আছে f of c minus h minus f of c by minus h equal to limit h tends to 0 plus h means this point is nearest to P, h tends to 0, h tends to 0, that is f of c plus h minus f of c by h, that is the left hand derivative equal to right hand derivative, যদি লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকুয়াল হয়ে যায়, ইকুয়াল হয়ে গেল, সুতরাং স্লোপ দুটোর ইকুয়াল হয়, তখন আমরা বলতে পারি P দিস দ্য পয়েন্ট x ইকুয়াল টু c বিন্দুতে y ইকুয়াল টু f of x, এই ফাংশনটি ডিফারেন্টিবিলিটি আছে, এটি ডিফারেন্ট ডেরিভেটিভ যোগ্য, ইজ দ্য ডিফারেন্টিয়েবল, সো দ্য মিনিং অফ দ্য ডিফারেন্টিয়েবলস ইজ লেফট হ্যান্ড সাইড লিমিট ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড লিমিট, যদি হয় তখন আমরা বলতে পারি যে দিস ইজ দ্য ফাংশনস ইজ দ্য ডিফারেন্টিয়েবলস at x equal to c, x equal to c, c belongs to open interval, that is a comma b. Now some examples, কিছু examples দি করো, আরো ডিটেইলস ভাবে আমরা বুঝতে পারবো যেটি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েবলস হয়, এন্ড কিছু প্রপার্টিজ এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে প্রপার্টিজ গুলি কি কি আছে এর মধ্যে, যদি কোনো একটি বিন্দুতে এটি ডিফারেন্টিবিলিটি হয় তাহলে ওই বিন্দুতে বলতে পারি ওই অপেক্ষকটি অবশ্যই কন্টিনিউয়াস হবে। নাও x ইকুয়াল টু c পয়েন্টে y ইকুয়াল টু f of x functions be differentiable, so f of x is also continuous x at x equal to c, কিন্তু x equal to c বিন্দুতে যদি কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে আমরা বলতে পারি না যে এটি ডিফারেন্টিবিলিটি হবে, মেবি অর নট মেবি, মেবি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে, এরকম অনেক প্রপার্টিজ আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে প্রপার্টিজ গুলি আলোচনা করব যে কখন একটি ফাংশন ডিফারেন্টিবিলিটি থাকে। এখন একটি এক্সাম্পলস দিই, ডিসকাস দ্য ডিফারেন্টিবলস, কোশ্চেনস নাম্বার 1, কোশ্চেনস নাম্বার 1 ডিসকাস করো, ডিসকাস দ্য ডিফারেন্টিবিলিটি, ডিসকাস দ্য differentiability of f of x equal to x mod x at x equal to 0, x equal to 0 এই বিন্দুতে এই ফাংশনটির ফাংশন f of x equal to x mod x
অ্যাট এক্স ইকুয়াল টু 0 বিন্দুতে ডিফারেন্টিবিলিটির ডিসকাস করব। তাহলে নাও এই ফাংশনটিকে আমরা করে নিই, দুটি সাইড যেহেতু মড এক্স সেম ভাবে করো, এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স মড এক্স, দ্যাট ইজ এক্স ইন্টু মাইনাস এক্স when x is less than 0, that is minus x square, when x is less than 0, and f of x equal to x mod x equal to x into x, that is x square, when x is greater than equal to 0. greater than 0 হলে আমরা x square পাচ্ছি, less than 0 হলে আমরা পাচ্ছি minus x square, and now f of 0 কত হবে, তাহলে f of 0 0 বিন্দুতে is x greater than equal to 0, equal to 0 বিন্দুতে এর ভ্যালু হবে 0 স্কয়ার, দ্যাট ইজ 0, f of 0। তাহলে এখন দেখা যাক যে ডিফারেন্টিবিলিটি হলে কি হতে হয়, না হতে হয় লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ, লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ। নাও LHD at x equal to 0 is defined as LF dash 0, left hand derivative LF dash C means 0। আমরা ওইখানেই কোশ্চেনে প্রথমে যখন ডেফিনেশন লিখেছিলাম লিমিট h tends to 0, h tends to 0 minus f of x minus h minus f of 0 by minus h at point x equal to 0, x এর জায়গায় 0 বসিয়ে দেবে, তাহলে f of 0 minus h minus f of h, যদি c বিন্দু থাকে তাহলে f of কি করলাম আমরা c minus h minus f of c by minus h। L f dash 0, that is the limit h tends to 0, h tends to 0, f of 0 minus h minus f of 0 by minus h equal to কি হবে, দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডের ডেরিভেটিভে বসিয়ে দিই 0 minus h, that is limit h tends to 0, f of minus h minus f of 0, f of 0 means 0 by minus h equal to f of minus h when x is less than, that is less than minus x square, that is minus of minus h তার whole square by minus h, that is limit h tends to 0, that is h square minus minus b cancel out, h square by h means h, limit h tends to 0, that is h equal to 0, minus minus cancel out, now minus minus cancel out, and thus minus h square equal to h square, and h square h cancel out, that is h tends to 0, so this result is 0, left hand derivative at x equal to 0 equal to 0। now right hand derivative at x equal to 0 r f dash 0 equal to limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f of 0 by h, this is the definitions, so equal to কি হবে দেখো লিমিট h tends to 0, f of h minus f of 0 equal to 0 by h equal to কি হবে দেখো লিমিট h tends to 0, f of h is the positive, is the negative, so that is x square, that is f of h equal to h square by h equal to limit h tends to 0 of h, that is 0, লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এর মান এলো 0, রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এর মান এলো 0, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি, হেন্স দ্যাট ইজ LHD equal to RH_D at x equal to 0, x equal to 0 বিন্দুতে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকুয়াল, সো the function is, so আমাদের চলে এলো ডিসকাস করছি আমরা, so the function
f of x is differentiable at x equal to 0. This is the result. Now is the result of the differentiability. একটি ফাংশনকে কখন আমরা ডিফারেন্টিবলি বলতে পারি বা ডেরিভেটিভ যোগ্য বলতে পারি বা ডেরিভেবল কখন বলতে পারি না, যখন লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকুয়াল হয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় ডিফারেন্টিবলস। আমরা নেক্সট সেশনের ক্লাসে এর সম্পর্কে আরো যে ধরনের হাই লেভেল কোয়েশ্চেন্স আছে এবং প্রপার্টিজ আছে সেগুলি আলোচনা করব। গুড বাই।